आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद रायसीना डायलगर एकादश संस्करण आसंता काली ठारू आरंभ हेबो नुआ दिल्ली रे। मुख्य अतिथि भावे जोगदेवे फिनलैंड राष्ट्रपति। ओडिशा समेत 10टी राज्यर 37टी राज्यसभा आसन लगी आसंता काली हेउची नामांकन पत्र दाखलर शेष तारीख। भारत म्यांमार संपर्क जनकैन्द्रिक एवं चाहिदा भित्तिक कहिले वैदेशिक व्यापार मंत्री। क्रमश जटिल हेबारे लागिछि पश्चिम एशियार युद्ध परिस्थिति। संपृक्त अंचल में भारतीयों सुविधा लगी वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु खोला जाइछि नियंत्रण कक्ष। एवं आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगितार प्रथम सेमिफाइनाल मैच रे आज दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में टॉस जीति न्यूजीलैंड फील्डिंग निष्पत्ति। रायसीना डायलगर एकादश संस्करण आसंता काली ठारू नुआ दिल्ली रे आरंभ हेबो। फिनलैंड राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब एथिरे मुख्य अतिथि रूपे जोगदेवे। यह होछि भारतर भू राजनैतिक एवं भू अर्थनैतिक समेत विविध प्रसंग को नहीं बहुपक्षीय वार्षिक सम्मिलनी। 2016 मसीह वैदेशिक व्यापार मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर गवेषणा प्रतिष्ठान द्वारा मिलित भाव आयोजित होई आसुथिबा एही सम्मिलन रे विश्वस्तरीय नेतृवृंद, नीति निर्धारक और बुद्धिजीवी माने जोगदेई अनेक गुरुत्वपूर्ण आंतर्जातिक आह्वानर सफल मुकाबिला नहीं मत विनिमय करिथांती। एही सम्मिलन रे जोगदेवा लागि फिनलैंड राष्ट्रपति आज सकाळे नुआ दिल्ली रे पहुंचिचंती। वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह तांको विमान बंदर रे स्वागत करिबा परे गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायछि। फिनलैंड राष्ट्रपति को भारत में स्वागत करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तांकर गस्त भारत फिनलैंड संपर्क को नूतन दिग प्रदान करिबो। आसंता काली से फिनलैंड राष्ट्रपति सहित साक्षात करने सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करिवार कार्यसूची रही। अन्यपक्षे नुआ दिल्ली में पहुंचवा पर श्री स्टफ तांकर एही गस्त फिनलैंड एवं भारत मध्य वाणिज्य क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्र में संपर्क को आहरी दृढ़ करिबो बोली सामाजिक गणमाध्यम रे आशा व्यक्त करिसेंती। एही सम्मेलन में जोगदेवा लगी भूटान वैदेशिक व्यापार और बहिर्वाणिज्य मंत्री दीनानाथ धुंगेल एवं माल्टार उप प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक व्यापार और पर्यटन मंत्री माल्टा यान बोर्ग नुआ दिल्ली में पहुंची सारी। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम रे सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जायसवाल कहते भारत और भूटान मध्य भागीदारी गभीर आपोष विश्वास और सदिच्छा उपर गढ़ी उठी। श्री धुंगेल को यह गस्त द्वारा दुई देश मध्य संपर्क को अधिक प्रोत्साहन मिलिबो बोली से आशा व्यक्त करिसेंती। सेहिभली भारत और माल्टा मध्य एक बंधुत्वपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण परिवेश रहिथिबा बेले दुई देश मध्य जनसंपर्क मध्य सशक्त रहिछि बोली श्री जायसवाल उल्लेख करिसेंती। ओडिशा समेत 10टी राज्यर 37टी राज्यसभा आसन लगी आसंता काली हेउछि नामांकन पत्र दाखलर शेष तारीख। 6 तारीख में प्रार्थीपत्र जांच करा जिबा सहित 9 तारीख में प्रत्याहार लगी दिन धार्य करा जायछि। एही पर्यायर महाराष्ट्र 7टी, तमिलनाडु 6टी, बिहार पश्चिमबंग 5टी लेखाएं, ओडिशा 4टी, आसाम 3टी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा 2टी लेखाएं एवं हिमाचल प्रदेश गोटे आसन पर मतदान अनुष्ठित हेबो। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଆସନ ଲାଗି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। म्यांमार सहित भारतर संपर्क जनकैन्द्रिक एवं चाहिदा भित्तिक बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते। सार्सोबिकमान साहित्य केन्द्र सौधर उन्मोचन अवसर में उद्बोधन दे से कहते यह केन्द्र होउछि दुई देश मध्य थिबा द्विपक्षीय संपर्कर प्रतीक। उभय देश मध्य लोक साहित्यर संरक्षण और अध्ययन दिगरे यह सहायक हेबो। म्यांमार सामग्रिक विकास एवं शांति दिगरे भारत समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबा उपरे डॉक्टर जयशंकर भारतर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछन्ति। उभय देश मध्य वाणिज्य कारबार वृद्धि करने दिगरे सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे मध्य डॉक्टर जयशंकर गुरुत्व आरोप करिछन्ति। आपण माने संवाद शुणुचन्ति आकाशवाणी। पश्चिम एशियार स्थिति क्रमश जटिल हेबारे लागिछि। इस्राएल पक्षरु इतिमध्य तेहरानर आंतसुरक्षा कमांड केन्द्र, बासिज एवं क्षेपणास्त्र उत्क्षेपण केन्द्रगुड़िक उपरे क्रमागत आक्रमण करा जायछि।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଇରାନକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମନେଇଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଯାହାକୁ ବି ଚୟନ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଜ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1097 ଜଣ ଇରାନର ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏକ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କମାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 100 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ପ୍ରାୟ 2000 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଇରାନର ଶହ ଶହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅପରେସନରେ ଆମେରିକାର 4 ଜଣ ସେନା ସଂରକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟଙ୍କର କୁଏତ ସ୍ୱାଇବା ବନ୍ଦରଠାରେ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇତିମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇପ୍ରସଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ସାଇପ୍ରସ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରିଟେନ ସାମରିକ ବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେହିଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମ୍ୟାକ୍ରନ୍ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଚାର୍ଲସ ଡି ଗୁଲେକୁ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଫେଲ ମାରିଆନୋ ଗ୍ରୋସି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର IRCG ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରୁ ପ୍ରମିସ୍ 4 ଅଧୀନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ 230ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ନମ୍ବର 1800118797 ବ୍ୟତୀତ 01123012113 01123014104 ଏବଂ 01123017905ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସହାୟତା ଲାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନେ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏହାର ମେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମର ବିଫଳତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଇରାନ ବାହାରିନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସାଉଦି ଆରବ ଓ କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ତୁରନ୍ତ ଅବସାନ ଲାଗି ଶ୍ରୀ କାର୍ନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନଠାରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 4 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 28 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ରାଇସିନା ଡାଇଲଗର ଏକାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10ଟି ରାଜ୍ୟର 37ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ଭାରତ ମିଆଁମାର ସମ୍ପର୍କ ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।